Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Tanzira. Today I am standing before you to discuss about the topic problems based on apportionment of overhead. In the previous video I discussed about allocation of overhead, apportionment of overhead, and what are the basis of apportioning the overhead to various departments. Now I move to the problem based on the same. There are 4 departments. A, B, C are the production department and D is considered as the service department. And the following is the questions based on the same. How this expenses is divided among these various 4 departments and what are the basis of apportionment. So let's see. The question is that the modern company is divided into 4 departments, namely A, B, C and D. A, B and C are the production department and D is considered as the service department. The actual cost of a period as under. The following are the costs and how these expenses can be divided among the departments, say A, B, C and D. So these are the expenses: rent 1000, repairs to plant 600, depreciation of plant 450, employers liability for insurance 150, supervision 1500, fire insurance in respect of stock 500, power 900, light 120. So these are the indirect expenses and how these expenses can be divided among the department based on which proportion. For that, the following information is available in respect of 4 departments. As I said earlier, A, B, C are the production department and D is considered as the service department. The following are the basis of apportionment: area, total wages, number of employees, value of plant, value of stock, and HP stands for horsepower of plant. So area, department A 1500, B 1100, C 900, D 500. Total wages 6000, 4000, 3000, 2000. Number of employees for department A 20 employees and for department B 15 employees, then 10 employees, 5 employees. Then value of plant or cost of plant 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, and value of stock 15,000, 9,000, 6,000, and there is no stock in the case of department D. Then horsepower of plant, department A 24, 18, 12, 6. Apportion this cost to various department on suitable basis. Before doing this questions, first of all we must know the basis of apportioning various costs to various departments. In the previous video I discussed about so many item of expenses and how it is to be apportioned or in what basis these expenses are divided. So please revise your memory. First, these are the following expenses and these are the basis of apportionment. So first, for doing this problem we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. According to number of departments the column may vary, but 3 columns must necessary in every problem. That is item or particulars, then basis of apportionment, then total expenses. Then this column may vary according to the departments given in the question. So ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തരം ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, അപ്പം സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്നും ഒരു ഐറ്റം വരൂലേ എന്നുള്ളത്. ഒബ്വിയസ്ലി അത് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയില്ല. മേ ബി പറയാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോളം വരക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ അവിടെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ കോളം വരക്കണം. ഫസ്റ്റത്തെ 3 കോളം എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണ്, പിന്നെയുള്ള കോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രോബ്ലത്തിന് മുമ്പിലേ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയോ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് പഠിച്ച് വെക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം റെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടോട്ടൽ ഓഫ് 1000 rupees. സോ ഈ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. സോ ഈ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്, അതായത് 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുണ്ട്, A, B, C and D. ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് 2 കോളം വരച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അതുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് റെൻറ്റ്, ഹീറ്റിങ്, ലൈറ്റിങ്, പവർ പോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മളപ്പോൾ പറഞ്ഞത് റെൻറ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തന്ന താഴെയുള്ള ബേസിസിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം തന്നെ ഏരിയ സ്ക്വയർ മീറ്റർ കണക്കിന് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏരിയ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്ക് 1500 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിക്ക് 1100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിക്ക് 900 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിക്ക് 500 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏരിയ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 rupeesനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്റർ കണക്കിന് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏരിയ 1000 rupees ആണ്. സോ 1000 rupees ഫ്ലോർ സ്പേസിൻ്റെ തോതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് ഈ ബേസിസ് തന്നത്. നമ്മൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂണിഫോമായിട്ട് ഒരു ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം 1000 എബോവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും 2 0 ഉണ്ട്. 1500-ന് 2 0 ഉണ്ട്, 1100-നുണ്ട്, 900-നുണ്ട്, 500-നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ 2 0 കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. കാരണം യൂണിഫോമായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിന് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിന് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. യൂണിഫോമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സൈഡ് ഇപ്പോൾ 500-ന് പകരം 50 ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് 2 0 വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാ വാല്യൂ ഫിഗറിനും ലാസ്റ്റ് 2 0 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ കിട്ടും. അതായത് 15:11:9:5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ കിട്ടും. So on the answer part, see the answer part, primary distribution summary. We have item column, basis column, total column and the department column A, B, C and D. So let's we take first item rent. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസിസിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് എഴുതണം. ഇവിടെ ഏരിയ, ഫ്ലോർ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ
15 അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം 11:9:5. സോ ടോട്ടൽ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. സോ ഈ ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കാം. സോ എക്ക് എത്ര കിട്ടും, ബിക്ക് എത്ര കൊടുക്കും, സിക്ക് എത്ര കൊടുക്കും, ഡിക്ക് എത്ര കൊടുക്കും. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിന് അതായത് 1000 ഇൻറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 15 ആണ്. 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ, അതായത് 15 + 11 + 9 + 5 ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. സോ 1000 ഇൻറ്റു 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് 9, 5, 14, 14 + 1 15, 15, 15ഉം 30, 30 + 10 40. സോ 15 + 11 + 9 + 5 gives 40. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ, പ്രപ്പോർഷൻ്റെ ടോട്ടൽ. സോ ഈ 1000 എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിനെ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് 1000 ഇൻറ്റു 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 40 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ കിട്ടും. അതുപോലെ 1000 ഇൻറ്റു 11 ഡിവൈഡ് ബൈ 40 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി, 1000 ഇൻറ്റു 9 ഡിവൈഡ് ബൈ 40 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 1000 ഇൻറ്റു 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 40 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 375, 275, 225, 125. ഇത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 കിട്ടിയിരിക്കണം. 1000 കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷന് എടുത്തത് എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് ടു പ്ലാന്റ്. റിപ്പയേഴ്സ് ടു പ്ലാന്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിപ്പയേഴ്സ് ടു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഏതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ റിപ്പയേഴ്സ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അതുപോലെ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ആണ്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലാന്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, റിപ്പയേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റിപ്പയേഴ്സ് ടു പ്ലാന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിനെ നമ്മളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. കാരണം വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,000, 18,000, 12,000, 6,000. ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് 3 zeros ഉണ്ട്. ഈ 3 zeros കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ഈ പ്രൊപ്പോർഷനെ. സോ ടേക്ക് ദറ്റ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ബേസിസ് കോളം plant value. It is simplified as 24:18:12:6. സോ അത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് 600 ആണ്. സോ 600 ഇൻറ്റു 24 ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വരും, 12 6 18, 18 18 36, 36 4 40, 20 60 വരും എൻ്റെ ടോട്ടൽ. സോ 600 ഇൻറ്റു 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60, 600 ഇൻറ്റു 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി, 600 ഇൻറ്റു 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ 600 ഇൻറ്റു 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസായ 240 + 180 + 120 + 60 gives this total 600. Otherwise our problem is wrong. So next item, depreciation of plant. Obviously depreciation of plant ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിൻ്റെത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സെയിം പ്രപ്പോർഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റോ ഇട്ടത്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലാൻ വാല്യൂ 24:18:12:6. സോ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 450 ആണ്. സോ 450 ഇൻറ്റു 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 60 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ, 450 ഇൻറ്റു 18 ഡിവൈഡ് ബൈ 60 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി, then 450 ഇൻറ്റു 12 divided by 60 for department C, and last one 450 into 6 divided by 60 for department D.
The next item എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻഷുറൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ്, എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഷുറൻസ്. സോ ഹിയർ directly given that the basis is number of employees. സോ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ടോട്ടൽ വേജസ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആർക്കുള്ളതാണ്? എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിൽ 20 ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിയിൽ 15 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിയിൽ 10 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയിൽ 5 എംപ്ലോയീസ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫിഗറും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ 5 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4:20ൽ 5 4 ടൈംസ് ഉണ്ട്, 15ൽ 5 3 ടൈംസ് ഉണ്ട്, 10ൽ 5 2 ടൈംസ് ഉണ്ട്, 5ൽ 5 1 ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4:3:2:1. സോ ടോട്ടൽ 115നെ 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 എ കിട്ടും, 150 × 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ബി കിട്ടും, 150 × 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 സി കിട്ടും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് 150 × 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ആർക്ക് കിട്ടും? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം. പ്രപ്പോർഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ നോക്കണം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന അതേ ബേസിസിൽ തന്നെ എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൂപ്പർവിഷനാണ്. ഞാനിവിടെ പേജ് മറിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നറിയില്ല. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസാണ്. സൂപ്പർവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എമൗണ്ട് 1500 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 1500നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ബേസിസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തതാണ്. ആരെയാണ് പൊതുവേ എംപ്ലോയേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക? എംപ്ലോയീസിനെയാണ്, അവിടെ ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത വകയിൽ ആ കമ്പനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ 1500 റുപ്പീസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എത്രയാണോ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളത് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്? 600. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട്, 20 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിയിൽ 15 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിയിൽ 10 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയിൽ 5 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4:3:2:1. ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് 1500 ആണ്. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്ക് 600 കിട്ടും, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിക്ക് 450, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി 300 ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി 150. ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് 500 ആണ്. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അറിയാം സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പോൾ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എടുക്കണം. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 15,000 വരുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിയിൽ 9,000 വരുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിയിൽ 6,000 വരുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയിൽ അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയിൽ സ്റ്റോക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നില്ലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെയും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ലാസ്റ്റത്തെ 3 ഡിജിറ്റും 0 ആണ് വരുന്നത്. ആ 0 അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 15:9:6 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ കിട്ടും. സോ 500 × 15 ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ, 500 × 9 ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ, ദെൻ 500 × 6 ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ഈ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 250, 150, 100 എന്ന് കിട്ടും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിക്ക് എന്തില്ല? വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി.
നെക്സ്റ്റ് പവർ നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ പവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിസ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ HP ഓഫ് പ്ലാന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 24:8:12:6. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 6 കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 6 4 24. 6 കൊണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4:3:2:1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കിട്ടും. 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12:8:6:3 എന്ന് കിട്ടും. ഒന്നും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക, 24:18:12:6. ഞാനത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും ഇത് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. സോ പവറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് 900 ആണ്. സോ 900 × 24/63 60 വരും. 900 × 18/60 270 വരും. Then 900 × 12 ടോട്ടൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിക്ക് വരും, അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിക്ക് വരും. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ലൈറ്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ആ ബേസിസിൽ പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വി മേ ടേക്ക് ദ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഓർ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് 120 ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15:11:9:5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വരും. സോ 120 × 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 5 14 1 15 10 25 15 40. So 120 × 15 divided by 40 for department A, 120 × 11 divided by 40 for department B, then 120 × 9 divided by 40 for department C, and last 120 × 5 divided by 40 for department D. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട്, ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലും കണ്ടുപിടിക്കണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ടോട്ടൽ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ 5220 കിട്ടും. ദെൻ ഇനി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും, എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ 2110, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി 1538, department C 1072, then department D 500. ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേയും ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2110 പ്ലസ് 1538 പ്ലസ് 1072 പ്ലസ് 500 gives 5220. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ആർ ഏബിൾ ടു അലോക്കേറ്റ് ഓർ apportion the various indirect expenses to each department according to some proportionate basis. So this is about the primary distribution summary. It's very simple. I hope you all are clear with my explanation and understood my class. So keep support me. Thank you.